إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لك الحمد يا ربنا ولك الشكر على توفيقك وهدايتك لنا، علمتنا ما لم نكن نعلم وهديتنا للإيمان والإسلام وجعلتنا من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لك الحمد ولك الشكر على ذلك وعلى نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم ألهمنا الشكر وآت نفوسنا تقواها وألهمها رشدها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد الذي ابتعثته رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tafsir tahlili dari surat Az-Zumar. Dimulai dari ayat pertama bersama tafsir Said Qutb rahimahullah yang bernama Fi Wiraril Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Tubda'u suratu bihadha at-taqrir al-hasim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-aziz al-qadiru ala tanzilih. Al-hakim
الذي يعلم فيما أنزله ولماذا أنزله ويفعل ذلك بحكمة وتقدير وتدبير. Hilang. ولا يتلبث السياق عند هذه الحقيقة طويلا، فهي مقدمة للقضية الأصيلة التي تكاد السورة تكون وقفا عليها، والتي نزل الكتاب لتقريرها وتوكيدها، قضية توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له وتنزيهه عن الشرك في كل صورة من صوره، والاتجاه إليه مباشرة بلا وسيط ولا شفيع. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأساس الحق الذي أنزل به الكتاب. Boleh juga wa asasul haqqil ladzi anzala bihil kitab, al-fa'il huwa Allah, huwal wahdaniyatul mutlaqatul lati yaqumu 'alaiha al-wujud. Wa fil ayatil khamisati minas surah yaji'u khalaqas samawati wal arda bil haqq. Fahuwal haqqul wahidul ladzi qamat bihis samawati wal ard. وأنزل به هذا الكتاب الحق الواحد الذي تشهد به وحدة النظام الذي يصرف السماوات والأرض، والذي ينطق به هذا الكتاب الحق الذي يتسم به كل ما خرج من يد الصانع المبدع في هذا الوجود. فاعبد الله مخلصا له الدين. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنزل إليه الكتاب بالحق، وهو منهجه الذي يدعو إليه الناس كافة، عبادة الله وحده وإخلاص الدين له وقيام الحياة كلها على أساس هذا التوحيد. وتوحيد الله وإخلاص الدين له ليس كلمة تقال باللسان، إنما هو منهاج حياة كامل يبدأ من تصور واعتقاد في الضمير وينتهي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة. والقلب الذي يوحد الله يدين لله وحده ولا يحني هامته لأحد سواه، ولا يطلب شيئا من غيره، ولا يعتمد على أحد من خلقه. فالله وحده هو القوي عنده، وهو القاهر فوق عباده، والعباد كلهم ضعاف مهازيل لا يملكون له نفعا ولا ضرا، فلا حاجة به إلى أن يحني هامته لواحد منهم، وهم مثله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. والله وحده فلا حاجة به إلى أن يتوجه لأحد غيره، وهو الغني والخلق كلهم فقراء. والقلب الذي يوحد الله
يؤمن بوحدة الناموس الإلهي الذي يصرف الوجود كله، ويؤمن إذن بأن النظام الذي اختاره الله للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحد، لا تصلح حياة البشر ولا تستقيم مع الكون الذي يعيشون فيه إلا باتباعه، ومن ثم لا يختار غير ما اختاره الله من النظم، ولا يتبع إلا شريعة الله المتسقة مع النظام الوجود كله ونظام الحياة. والقلب الذي يوحد الله يدرك القرابة بينه وبين كل ما أبدأت يد الله في هذا الكون من أشياء وأحياء، ويحيا في كون صديق يعاطفه ويتجاوب معه ويحس يد الله في كل ما حوله، فيعيش في أنس. فيعيش في أنس بالله وبدائه التي تلمسها يداه وتقع عليها عيناه، ويشعر كذلك بالتحرج من إيذاء أحد أو إتلاف شيء أو التصرف في أحد أو في شيء إلا بما أمره الله. خالق كل شيء ومحيي كل حي، وربه ورب كل شيء وكل حي. وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعر، كما تبدو في السلوك والتصرفات، وترسم للحياة كلها منهاجا كاملا واضحا متميزا. ولا يعود التوحيد كلمة تقال باللسان، ومن ثم تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيد وتوضيحها وتكرار الحديث عنها في الكتاب الذي أنزله الله، وهو حديث يحتاج إلى تدبره كل أحد في كل عصر وفي كل بيئة. فالتوحيد بمعناه ذلك معنى ضخم شامل يحتاج إلى فهم وإدراك. ألا لله الدين الخالص، يعلنها هكذا مدوية عالية في ذلك التعبير المجلجل بأداة الافتتاح على وفي أسلوب القصر، لله الدين الخالص، فيؤكد معناها بالبناء اللفظي للعبارة، فهي القاعدة التي تقوم عليها الحياة كلها، بل التي يقوم عليها الوجود كله. ومن ثم ينبغي أن ترسخ وتتضح وتعلن في هذا الأسلوب الجازم الحاسم. ومن ثم ينبغي أن ترسخ وتتضح وتعلن في هذا الأسلوب الجازم الحاسم. ألا لله الدين الخالص، ثم يعالج الأسطورة المعقدة التي كان المشركون يواجهون بها دعوة التوحيد، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فلقد كانوا يعلنون أن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض، ولكنهم لم يكونوا يسيرون مع منطق الفطرة في إفراد الخالق إذن بالعبادة، وفي إخلاص الدين لله بلا شريك،
innama kanu yabtadi'una usturata bunuwatil malaikati lillahi subhanahu. Thumma yasughuna lil malaikati tamathila ya'budunaha fiha. Thumma yaz'umun anna ibadatahum li tamathilil malaikah wa hiya allati da'awha alihatan amthal al-lat wal uzza wa mana laysat ibadatan laha fi dhatiha innama hiya zulfa wa qurba lillah kay tashfa'a lahum indah wa tuqarribahum minhu. Wa huwa inhirafun an basatatil fitrati wa istiqamatiha ila hadha at-ta'qid wa at-takhrif falal malaikatu banatullah walal asnamu tamathilul malaikah walallahu subhanahu yarda bihadzal inhiraf wala huwa yaqbalu fihim syafa'ah wala huwa yuqarribuhum ilaihi an hadzal tariq wala huwa yuqarribuhum ilaihi an hadzal tariq. Wa innal bashariyata la tanharifu an mantiqil fitrah kullama harafat an at-tauhidil khalisil basit alladhi jaa'a bihil Islam wa ja'at bihil aqidatul ilahiyatul wahidatu ma'a kulli rasul. Wa inna lanara al-yawma fi kulli makanin ibadatan lil qiddisin wal awliya tushbihu ibadatal arabil awwalina lil malaikah أو تماثيل الملائكة تقربا إلى الله بزعمهم وطلبا لشفاعتهم عنده وهو سبحانه يحدد الطريق إليه طريق التوحيد الخالص الذي لا يتلبس بوساطة أو شفاعة على هذا النحو الأسطوري العجيب. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فهم يكذبون على الله يكذبون عليه بنسبة بنوة الملائكة إليه ويكذبون عليه بأن هذه العبادة تشفع لهم عنده وهم يكفرون بهذه العبادة ويخالفون فيها عن أمر الله الواضح الصريح والله لا يهدي من يكذب عليه ويكفر به فالهداية جزاء على التوجه والإخلاص والتحرج والرغبة في الهدى وتحري الطريق فأما الذين يكذبون ويكفرون فهم لا يستحقون هداية الله ورعايته وهم يختارون لأنفسهم البعد عن طريقه ثم يكشف عن سخف ذلك التصور وتهافته. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار وهو فرض جدلي لتصحيح التصور. فالله لو أراد أن يتخذ ولدا لاختار ما يشاء من بين خلقه فإرادته مطلقة غير مقيدة ولكنه سبحانه نزه نفسه عن اتخاذ الولد ليس لأحد أن ينسب إليه ولدا وهذه إرادته وهذه مشيئته وهذا تقديره وهذا تنزيه لذاته عن الولد والشريك سبحانه هو الله الواحد القهار. وما اتخاذه الولد وهو مبدع كل شيء وخالق كل شيء ومدبر كل شيء وكل شيء وكل أحد ملكه يفعل به ما يشاء. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وهذه اللفتة إلى ما لا كل يجري
لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. وهذه اللفتة إلى ملكوت السماوات والأرض، وإلى ظاهرة الليل والنهار، وإلى تسخير الشمس والقمر توحي إلى الفطرة بحقيقة الألوهية التي لا يليق معها أن يكون هناك ولد ولا شريك. فالذي يخلق هذا الخلق وينشئه إنشاء لا يحتاج إلى الولد ولا يكون معه شريك. وآية الوحدانية ظاهرة في طريق خلق السماوات والأرض، وفي الناموس الذي يحكم الكون. والنظر المجرد إلى السماوات والأرض يوحي بوحدة الإرادة الخالقة المدبرة. وما كشفه الإنسان حتى اليوم من دلائل الوحدة فيه الكفاية، فقد اتضح أن الكون المعروف للبشر مؤلف كله من ذرات متحدة في ماهيتها، وأنها بدورها تتألف من إشعاعات ذات طبيعة واحدة. وقد اتضح كذلك أن جميع الذرات وجميع الأجرام التي تتألف منها، سواء في ذلك الأرض التي نسكنها أم الكواكب والنجوم الأخرى، في حركة دائمة، وأن هذه الحركة قانون ثابت لا يتخلف، لا في الذرة الصغيرة ولا في النجم الهائل. واتضح أن لهذه الحركة نظاما ثابتا هو الآخر يوحي بوحدة الخلق ووحدة التدبير. وفي كل يوم يكشف الإنسان عن جديد من دلائل الوحدة في تصميم هذا الوجود، ويكشف عن حق ثابت في هذا التصميم لا يتقلب مع هوى ولا ينحرف مع ميل ولا يتخلف لحظة ولا يحيد. خلق السماوات والأرض بالحق، وأنزل الكتاب بالحق، فهو الحق الواحد في ذلك الكون وفي هذا الكتاب، وكلاهما صادر عن مصدر واحد، وكلاهما آية على وحدة المبدع العزيز الحكيم. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهو تعبير عجيب يقصر الناظر فيه قصرا على الالتفات إلى ما كشف حديثا عن كروية الأرض. وما أنني في هذه الظلال حريص على ألا أحمل القرآن على النظريات التي يكشفها الإنسان، لأنها نظريات تخطئ وتصيب، وتثبت اليوم وتبطل غدا. والقرآن حق ثابت يحمل آية صدقه في ذاته، ولا يستمدها من موافقة أو مخالفة لما يكشفه البشر الضعاف المهازيل. مع هذا الحرص فإن هذا التعبير يقصرني قصرا على النظر في موضوع كروية الأرض، فهو يصور حقيقة مادية ملحوظة على وجه الأرض. فالأرض الكروية تدور حول نفسها في مواجهة الشمس، فالجزء الذي يواجه الشمس من سطحها المكور يغمره الضوء ويكون نهارا، ولكن هذا الجزء لا يثبت لأن الأرض تدور، وكلما تحركت بدأ الليل يغمر السطح الذي كان عليه النهار، وهذا السطح مكور، فالنهار كان عليه مكورا والليل يتبعه مكورا كذلك. وبعد فترة يبدأ النهار من الناحية الأخرى يتكور على الليل، وهكذا في حركة دائبة يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. واللفظ يرسم الشكل ويحدد الوضع ويعين نوع طبيعة الأرض وحركاتها،
ardi wa harakataha wa kurawiyatal ardi wa dawranaha وكروية الأرض ودورانها يفسران هذا التعبير تفسيقا أدق من أي تفسير آخر لا يستصحب هذه النظرية. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى والشمس تجري في مدارها والقمر يجري في مداره وهما مسخران بأمر الله فما يزعم أحد أنه يجريهما وما يقبل منطق الفطرة أن يجري بلا محرك يدبرهما بمثل هذا النظام الدقيق الذي لا يختل شعرة في ملايين السنين وستجري الشمس وسيجري القمر لأجل مسمى لا يعلمه إلا الله سبحانه ألا هو العزيز الغفار. فمع القوة والقدرة والعزة هو غفار لمن يتوب إليه وينيب ممن يكذبون عليه ويكفرون به ويتخذون معه آلهة ويزعمون له ولدا وقد سبق حديثهم والطريق أمامهم مفتوح ليرجعوا إلى العزيز الغفار. والله أعلم. تفضل سيد عبد الله. Ini besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pengokohan risalah, perintah beribadah dan dalil keesaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat inkar. Az-Zumar 1-3. Surah ini dimulai dengan keputusan yang jelas. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa untuk menurunkannya, yang bijaksana, yang mengetahui tentang dan mengapa dia menurunkannya. Dia melakukan hal itu berdasarkan hikmah, takdir, dan pengaturannya. Konteks ini tidak berlama-lama berada pada hakikat ini, tetapi sekadar pendahuluan bagi masalah utama yang menjadi perhatian utama surah, yang menjadi alasan mengapa surah kitab ini diturunkan, yaitu untuk meneguhkan dan menguatkan masalah mengesahkan Allah, mengkhususkan penghambaan baginya, memurnikan ketaatan baginya, menyucikannya dan dari kemusyrikan dengan segala bentuknya, dan menghadapkan diri kepadanya secara langsung tanpa perantara dan penolong. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Landasan kebenaran penurunan Alkitab ialah keesaan yang mutlak yang menjadi tumpuan segala wujud. Pada ayat kelima dari surah ini dikatakan, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Itulah satu-satunya kebenaran yang membuat langit dan bumi tetap eksis, dan karenanya Dia menurunkan kitab ini. Kesatuan kebenaran ini membuktikan kesatuan sistem yang mengatur langit dan bumi, sistem yang dijelaskan Al-Quran, kebenaran yang dituturkan kitab ini, kebenaran yang ditandai dengan kenyataan bahwa segala sesuatu yang berada di alam ini bersumber dari tangan yang Maha Membuat dan Maha Menciptakan. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya.
Syafaan ditujukan kepada Rasulullah yang menerima Alkitab yang hak. Itulah manhajnya yang disuruhkan kepada seluruh manusia, yaitu penghambaan kepada Allah yang Esa, memurnikan ketaatan kepadanya, dan melaksanakan seluruh kehidupan dengan bertumpu pada asas tauhid ini. Mengesahkan Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya bukan sekedar pernyataan yang diucapkan lisan, tetapi merupakan manhaj kehidupan yang sempurna yang dimulai dari konsepsi dan keyakinan dalam hati dan berakhir dengan keteraturan yang meliputi kehidupan individu dan kelompok. Kalbu yang mengesahkan Allah tentu menaati Allah semata. Kalbu itu tidak menambahkan harapannya kepada siapapun selain Dia, tidak meminta sesuatu dari selainnya, dan tidak bergantung kepada siapapun di antara makhluknya. Menurutnya, Dialah semata yang maha kuat. Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Seluruh hamba itu lemah dan ringkih, tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Maka Dia tidak perlu menambahkan kepentingannya kepada salah seorang hambanya. Mereka adalah seperti dirinya, tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Allah lah yang memberikan anugerah dan yang menahannya. Maka tidaklah perlu mengabdikan diri kepada seseorang selain Dia. Dialah yang maha kaya, sedang seluruh makhluk memerlukannya. Kalbu yang mengesahkan Allah tentu percaya pada ketunggalan hukum ilahiyah yang mengelola seluruh alam ini. Juga tentu beriman bahwa sistem yang diberikan Allah untuk manusia ini merupakan satu segi dari hukum yang satu itu. Kemudian manusia tak akan stabil dan harmonis bersama alam di mana mereka hidup kecuali dengan mengikuti hukum itu. Karena itu, Dia tidak memilih kecuali sistem yang diberikan Allah. Bahkan, Dia tidak mengikuti kecuali atas syariat Allah yang sejalan dengan seluruh sistem alam dan sistem kehidupan. Kalbu yang mengesahkan Allah memahami kedekatan antara dirinya dengan segala perkara yang diciptakan Allah di alam ini, baik berupa benda maupun makhluk hidup. Dia hidup di alam bersama teman yang mengasihinya, meresponsnya, sehingga dia merasakan tangan Allah pada setiap perkara yang ada di sekitarnya. Maka dia hidup dalam kejinakan dengan Allah dan aneka keajaiban nikmatnya yang dapat disentuh dengan tangannya dan ditatap dengan matanya. Akibatnya dia enggan menyakiti siapapun atau merusak apapun atau mengatur sesuatu kecuali selaras dengan perintah Allah sebagai pencipta segala perkara yang menciptakan segala yang hidup, Robnya serta Rob segala benda dan segala bentuk hidup, segala makhluk hidup. Demikianlah tampak jelas berbagai jejak ketauhidan dan aneka konsepsi dan perasaan sebagaimana jejak itu tampak pada perilaku dan perbuatan. Jejak itu melukiskan sebuah manhaj yang sempurna, jelas, dan istimewa bagi seluruh kehidupan. Tauhid tidak lagi sebagai batas kata yang dituturkan lisan. Di sanalah letak pentingnya penegasan akidah tauhid, penjelasannya, dan pengulangan pembicaraan tentangnya di dalam kitab yang diturunkan Allah. Itulah pembicaraan yang perlu direnungkan oleh setiap orang pada setiap masa dan setiap tempat. Tauhid dengan konsep demikian memiliki makna yang besar dan komprehensif serta memerlukan pemahaman dan pendalaman. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Allah menerangkan masalah yang penting dalam ungkapan yang tinggi dan menggetarkan dengan menggunakan kata sarana pembuka ala dan dalam gaya pemfokusan, yaitu hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Maka makna ayat diperkuat dengan struktur kata pada ungkapan. Masalah itu merupakan prinsip yang menjadi landasan seluruh kehidupan, bahkan yang menjadi landasan bagi semua yang maujud. Karenanya masalah itu mesti mengakar
jelas, dan diterangkan dalam uslub yang tegas lagi pasti. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Kemudian Allah menangani dongeng-dongeng kompleks yang digunakan oleh kaum musyrikin sebagai sarana untuk menepis seruan ketauhidan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Al-Zumar ayat 3. Mereka memaklumatkan bahwa Allah adalah pencipta mereka dan pencipta langit dan bumi. Namun, mereka tidak sejalan dengan logika fitrah dalam hal memfokuskan ibadah hanya bagi Allah dan dalam hal memurnikan ketaatan bagi Allah semata tanpa sekutu baginya. Mereka malah menciptakan dongeng-dongeng ikhwal status malaikat sebagai anak wanita Allah. Lalu mereka menciptakan personifikasi malaikat dalam bentuk patung yang kemudian mereka sembah. Mereka berkeyakinan bahwa penyembahan terhadap patung malaikat, yaitu patung yang mereka namakan sebagai Tuhan, seperti Lata, Uzza, dan Manat, bukanlah penyembahan terhadap diri malaikat itu sendiri, tetapi menurut mereka, ia merupakan media dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya patung itu kelak mensyafaati mereka dari sisinya dan supaya mendekatkan mereka kepadanya. Inilah penyimpangan dari fitrah yang sederhana dan lurus ke suatu problem dan khurafat. Para malaikat itu bukanlah anak-anak wanita Allah. Berhala-berhala itu bukanlah patung yang menggambarkan malaikat. Allah sungguh tidak meridhoi penyimpangan ini. Dia tak akan menerima syafaat mereka di sisinya. Dia tak akan mendekatkan mereka kepadanya melalui cara seperti itu. Manusia akan menyimpang dari fitrah penalaran manakala dia menyimpang dari ketauhidan yang murni dan sederhana yang dibawa oleh Islam dan ditampilkan oleh akidah ilahiyah bersama setiap rasul. Dewasa ini kami melihat berbagai tempat ibadah bagi para santo dan wali yang mirip dengan ibadahnya bangsa Arab terdahulu pada malaikat dan atau terhadap patung malaikat sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Demikianlah anggapan mereka dan untuk meminta syafaat mereka di sisinya. Sedangkan dia tetap menetapkan jalan baginya, yaitu jalan ketauhidan yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh konsep media atau syafaat dengan pengertian seperti dongeng di atas yang mengherankan. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Mereka mendustakan Allah, mereka mendustakannya karena menisbatkan malaikat kepadanya sebagai anak. Mereka mendustakannya bahwa penghambaan ini akan melahirkan syafaat atas mereka di sisinya. Mereka mengingkari ibadah Islam dan menyalahi perintah Allah yang terang dan jelas. Allah tidak akan menunjukkan orang yang mendustakannya dan mengingkarinya. Hidayah merupakan imbalan atas penghadapan diri, keikhlasan, pemeliharaan diri, kegemaran akan petunjuk dan pemilihan jalan. Adapun orang-orang yang berdusta dan kafir, mereka tidak berhak mendapatkan hidayah Allah dan pemeliharaannya. Mereka memilih alternatif jauh dari jalan. Kemudian Allah mengungkapkan kedenguan dan keganjilan konsepsi di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya dan di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakannya. Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Az-Zumar ayat 4. Itulah hipotesis argumentatif guna membenarkan konsepsi di atas. Jadi, jika Allah berkehendak untuk mengambil anak, niscaya dia akan memilih jihad yang dikehendakinya di antara makhluknya. Kehendaknya itu mutlak tidak terbatas. Namun,
zatnya maha suci dari mengambil anak. Maka siapapun tidak boleh menisbatkan anak kepadanya. Inilah iradahnya, inilah kehendaknya, inilah takdirnya, inilah penyucian zatnya dari anak dan seterusnya. Maha suci Allah, dialah Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Mengapa dia mengambil anak? Dia adalah pembuat segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, dan pengatur segala sesuatu. Segala sesuatu dan semua orang adalah miliknya. Dia dapat memperlakukannya sesuai dengan kehendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam, serta menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Az-Zumar ayat 5. Ayat tentang keesaan Allah sangatlah jelas pada bidang penciptaan langit dan bumi, serta pada hukum yang menata alam semesta ini. Hanya dengan memandang langit dan bumi, seseorang beroleh inspirasi, kesatuan kehendak, penciptaan dan pengaturan. Apa yang dikemukakan manusia hingga hari ini cukuplah sebagai bukti yang menunjukkan keesaan. Sudah dimaklumi bahwa alam yang tidak dikenal manusia ini terbuat dari atom-atom yang menyatu membentuk substansi. Atom itu sesuai perannya terdiri atas cahaya yang memiliki satu karakter. Sudah dimaklumi pula bahwa seluruh atom dan seluruh benda yang menjadi unsur bumi di mana kita tinggal atau yang menjadi unsur bintang dan planet lain itu senantiasa bergerak. Pergerakan ini merupakan hukum yang tetap, yang tidak terbantahkan, baik pergerakan sebutir atom maupun pergerakan planet raksasa. Dimaklumi pula bahwa gerakan ini sistematis dan kokoh. Hal inilah yang menginspirasikan keesaan penciptaan dan kesatuan pengaturan. Pada setiap hari, manusia senantiasa menemukan bukti-bukti baru tentang keesaan Allah dalam tatanan alam nyata ini. Juga senantiasa menemukan kebenaran yang kokoh pada tatanan ini yang tidak terbantahkan oleh hawa nafsu, berubah karena kecenderungan dan tak akan mengalami penyimpangan atau perubahan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menurunkan Alkitab dengan hak. Itulah kebenaran satu-satunya di alam itu dan di alam kitab ini. Kedua kebenaran itu berasal dari sumber yang satu. Keduanya merupakan tanda yang menunjukkan keesaan, yang membuat yang maha mulia dan yang maha bijaksana. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Itu adalah ungkapan yang menakjubkan dan memaksa manusia agar memperhatikan apa yang baru-baru ini ditemukan, ihwal keadaan bumi yang bulat. Meskipun saya setuju dengan hal itu, tetapi saya tetap tak akan menafsirkan Al-Quran berdasarkan teori-teori yang ditemukan manusia. Sebab ia hanyalah teori yang mungkin benar dan mungkin salah. Yang hari ini benar, tetapi esok menjadi salah. Adapun Al-Quran merupakan kebenaran yang kokoh, yang tanda kebenarannya berada pada dirinya sendiri. Al-Quran tidak memerlukan persetujuan pihak lain, dan tiada penentangan terhadap hasil temuan manusia yang lemah dan ringkih. Meskipun saya bersikeras tak akan menafsirkan Al-Quran dengan teori ungkapan di atas, memaksa saya untuk mencermati masalah bentuk bumi yang bulat. Masalah ini menggambarkan hakikat material yang terlihat di muka bumi. Bumi yang bulat mengitari dirinya sendiri dengan menghadap matahari, menentukan posisi dan memastikan jenis karakter dan gerak bumi. Keberadaan bumi yang bulat dan perputarannya menjelaskan ungkapan di atas dengan lebih jelas daripada penjelasan manapun tanpa dibarengi dengan teori tentang bentuk dan perputaran bumi. Serta dia menentukan matahari dan bulan. Matahari bergerak pada orbitnya, bulan bergerak pada orbitnya. Keduanya ditaklukkan dengan perintah Allah.
Tidak ada seorang pun yang mengklaim bahwa dia yang menggerakkan keduanya. Logika yang sehat tidak dapat menerima bahwa bulan dan matahari bergerak tanpa ada yang menggerakkan. Dia mengatur keduanya dengan keteraturan yang cermat, yang tidak mengenal kekeliruan sehelai rambut pun sejak jutaan tahun yang lalu. Matahari akan berjalan dan bulan juga akan berjalan menurut waktu-waktu yang ditentukan, yang hanya diketahui oleh Allah. Ingatlah, dialah yang maha perkasa, lagi maha pengampun. Meskipun dia maha kuat, dan maha perkasa, namun dia maha pengampun terhadap orang yang bertobat dan yang kembali kepadanya, yaitu dari kalangan orang yang mendustakannya, yang mengingkarinya, yang mengambil Tuhan lain di samping dia, dan yang mengatakan bahwa dia memiliki anak. Jalan terbentang di hadapan mereka agar mereka kembali kepada yang maha mulia lagi maha pengampun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Menarik sekali tadi apa yang telah kita simak bersama-sama dari uraian Sayyid Qutb rahimahullah, walaupun memang sebagian terjemahannya perlu ada perbaikannya. Kita perhatikan dari mulai ayat pertama dari surah Az-Zumar ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa Alkitab yang ada di hadapan kita ini kitab yang tidak mengandung keraguan ataupun kebengkokan, diturunkan langsung dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha perkasa bukan hanya dalam menurunkan Al-Quran, tapi keperkasaannya keperkasaan yang meliputi seluruh kekuasaan di langit maupun di bumi. Maka mereka yang mengikuti petunjuk Allah dalam kitab sucinya berarti berada di bawah naungan yang maha perkasa. Dan petunjuknya petunjuk yang benar-benar amat bijaksana. Karena Allah yang menciptakan kita paling mengetahui tentang apa yang baik bagi kita, apa juga yang buruk. Bukan hanya pada satu masa atau satu keadaan, tapi dia mengetahui segala apapun yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Maka tidak mungkin ada yang lebih tepat dari petunjuk Allah bagi manusia. Dia penciptanya, dia maha mengetahui mengenai kita. Maka apa-apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dari petunjuk, maka dia merupakan petunjuk yang tidak meragukan. Yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih indah, yang lebih lurus, menerangi hidup kita. Rahmat juga akan terus menaungi kita sepanjang perjalanan hidup kita. Dan juga menghilangkan keraguan-raguan di hati kita dalam menentukan mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu, yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah adalah al-haq, begitu pula yang datang dari Allah merupakan kebenaran dan hak yang tidak meragukan. Nah, menarik sekali apa yang diuraikan Sayyid Qutb ketika beliau menafsirkan firman Allah, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Al-haq di sini adalah nizam yang dengan nizam tersebut langit, bumi, dan seluruh isinya tegak. Termasuk juga nizam yang mengatur tubuh manusia. Semua menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia tidak mungkin akan dapat berjalan di atas kebenaran dalam keadaan lurus, melainkan di saat dia menyatu dengan alam semesta semuanya yang mengikuti tatanan,
aturan dan hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka al-haq di sini merupakan wahdaniyatullahi tabaraka wa ta'ala. Yaitu keesaan Allah baik dalam penciptaan atau dalam mencipta maupun dalam pengaturan dan pemeliharaan. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq wa asasul haqqil ladzi anzala bihil kitab atau unzila bihil kitab wal wahdaniyatul mutlaqah allati yaqumu 'alaiha al-wujud. Jadi dasar dari kebenaran ya yang dengannya Al-Quran diturunkan yaitu adalah keesaan Allah yang bersifat mutlak, di mana al-wujud, seluruh eksistensi di alam raya ini tegak berdiri dan bertumpu di atasnya. Begitu pula pada ayat kelima Allah Subhanahu wa taala menerangkan khalaqas samawati wal arda bil haqq, Allah menciptakan langit dan bumi bil haqq. Fahuwal haqqul wahidul ladzi qamat bihi samawati wal ard. Ialah satu-satunya hak atau kebenaran. Dengan kebenaran tersebut langit dan bumi tegak. Wa anzala bihil kitaba bil haqq. Wa anzala bihi hadzal kitab, dan dengan kebenaran tersebut Allah turunkan Alkitab tersebut yang membimbing manusia untuk berjalan di atas jalan yang hak. Dan kita tahu famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Begitu kita keluar dari al-haq, maka kita akan terjerumus dalam kesesatan. Al-haqqul wahidul ladzi tashhadu bihi wahdatun nizam alladzi yusarrifu samawati wal ard. Itu al-haq, satu-satunya hak yang disaksikan oleh kesatuan tatanan yang mengatur langit dan bumi. Walladzi yantiqu bihi hadzal kitab. Demikian pula yang ditegaskan oleh kitab ini. Al-haqqul ladzi yattasimu bihi kullu ma kharaja min yadis sani' al-mubdi fi hadzal wujud. Itu al-haq ya. Alladzi yattasimu bihi kullu ma kharaja min yadis sani'. Di mana setiap yang keluar dari tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta seluruhnya betul-betul memiliki ciri yang sama. Memiliki ciri yang sama. Itu disatukan dalam al-haq dan semuanya menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala al-haq. Tidak ada satupun yang berbeda. Kesatuan tatanan menunjukkan kepada satu-satunya penata, begitu pula kesatuan aturan menunjukkan satu-satunya pengatur. Al-mubdi fi hadzal wujud. Maka atas dasar ini Allah tidak memerintahkan kita dengan sesuatu yang jauh dari kebenaran, tapi yang betul-betul bertumpu di atas kebenaran dan menyatu bersamanya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka atas dasar ini sembahlah Allah, hanya Allah, dengan memurnikan ibadahmu kepadanya. Karena semua yang terdapat di langit dan di bumi termasuk diri kita, semua berawal daripadanya. Semua menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar apa kita menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Seperti dalam surat Al-Ahqaf yang pernah kita baca, Allah mengajukan pertanyaan, coba tunjukkan kepadaku mana yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan kalian, baik dari belahan bumi ini maupun langit. Apakah mereka memiliki saham dalam penciptaan langit dan bumi? Atau katakan mereka membawa atau mensuplai kebutuhan-kebutuhan bahan baku dalam penciptaan langit dan bumi. Dari ketiadaan Allah menciptakan semua, dari mulai keberadaannya, aturannya, rancangannya, sampai bahan bakunya, semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar apa manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Fal khitab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi anzala ilaihil kitaba bil haqq. Kita lihat di sini yang disapa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam
Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sapaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sendirinya ini merupakan petunjuk bagi seluruh umatnya. Karena beliau seorang imam, pemimpin, maka beliau yang dituntut untuk melakukan hal ini ya, dalam urutan terdepan. Baru pada saat itu para pengikutnya akan mengikutinya. Wa huwa manhajuhu alladhi yad'u ilaihi an-nasa kaffah. Itu manhaj yang seluruh manusia diajak untuk mengikutinya. Ibadatillahi wahdah, itu mengabdi kepada Allah semata, wa ikhlasid din lah, mengikhlaskan ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kalimatan tuqalu bil lisan, bukan hanya sekedar atau sebatas kalimat yang diucapkan dengan lisan. Innama huwa minhaju hayatin kamil, tapi hakikatnya dia adalah minhaj kehidupan yang utuh dan menyeluruh. Yabda'u min tasawurin wa i'tiqadin fi dhamir, dimulai dari pandangan hingga mengakar menjadi satu keyakinan dalam sanubari kita. Wa yantahi ila nidhamin yashmalu hayatal fardi wal jamaah, dan berakhir menuju tatanan yang mencakup seluruh kehidupan individu dan jamaah. Wal qalbu alladhi yuwahhidullah yadinu lillahi wahdah wa la yahniha matahu li ahadin siwa, dan kalbu yang mentauhidkan Allah, mereka hanya tunduk kepada Allah semata dan tidak akan menundukkan kepala mereka di hadapan seorang pun juga. Hamah di sini adalah kepala. Wala yatlubu syai'an min ghairi, dan dia tidak akan meminta sesuatu dari selain Allah. Wala ya'tamidu ala ahadin min khalqi, dan dia tidak akan bergantung bersandar kepada seorang pun dari makhluknya. Fallahu huwa wahdahu huwal qawi indahu, maka Allah lah satu-satunya yang maha kuat di hadapannya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah satu-satunya yang maha perkasa yang menundukkan hamba-hambanya. Wal ibad kulluhum dhi'afun mahazil, dan hamba-hamba Allah seluruhnya lemah, ringkik. La yamlikuna lahu naf'an wala dharra, mereka tidak sama sekali menguasai manfaat, mara bahaya baik untuk diri mereka atau menolak bahaya dari mereka. Fala hajata bihi ila an yahniyaha matahu li wahid minhum, maka dia tidak perlu menundukkan kepalanya kepada seorang pun dari mereka. Wa hum mithluhu la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra, dan mereka juga serupa dengan dirinya, tidak menguasai manfaat untuk diri mereka, tidak berdaya juga di hadapan mara bahaya yang menimpa mereka, tidak dapat mengaturnya sekehendak hati mereka. Wallahu wahdahu huwal manihul mani', dan dialah Allah satu-satunya yang maha memberi dan menahan. Fala hajata bihi ila an yatawajjaha li ahadin ghairi, maka dia tidak perlu menghadapkan wajahnya kepada seorang pun selain dari Allah. Wa huwal ghani, dan dialah yang maha kaya. Wal khalqu kulluhum fuqara, dan para makhluk seluruhnya merupakan makhluk-makhluk yang fakir. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sadarlah, ketahuilah, kalian ini merupakan makhluk-makhluk yang butuh. Sedangkan Allah yang maha kaya tak butuh pada kalian. Jadi ibadah kalian kepada Allah itu yang akan menjadi naungan yang menaungi kalian, pelindung yang melindungi kalian, dan juga memenuhi seluruh kebutuhan kalian. Bukan Allah yang diuntungkan dengan ibadah kalian. Wal qalbul ladzi yuwahhidullah yu'minu biwahdatin namus, dan kalbu yang beriman akan keesaan Allah, mereka yakin akan kesatuan namus, tatanan. An-namus dikatakan juga sebagai sunnah. Jadi yakin akan an-namusul ilahi, tatanan ilahi. Alladzi yusarriful wujuda kulla, yang mengatur seluruh al-wujud, seluruh keberadaan di langit maupun di bumi, beserta langit dan bumi. Wa yu'minu idzan bi anna an-nizam alladzi ikhtarahu Allah lil bashari huwa tarafun min dzalika an-namusil wahid.
Dan dia beriman bahwa tatanan yang dipilih oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia itu bahagian dari apa? Dari namus ilahi, dari tatanan ilahi yang satu. La tasluhu hayatul bashar wa la tastaqimu ma'al kaunil ladzi ya'ishuna fi illa bittiba'i. Dan kehidupan manusia tidak akan betul-betul berjalan dengan baik, dengan damai dan harmoni, dan tidak akan lurus bersama alam semesta di sekelilingnya, di mana mereka hidup di tengah-tengahnya kecuali dengan mengikuti namus yang sama. Alam semesta mengikuti namus ilahi, begitu juga kita kalau ingin harmoni bersama alam, jalan satu-satunya hanya kita mengikuti an-namus al-ilahi. Wa min thumma la yakhtaru ghaira ma ikhtarahu Allah minan nuzum. Oleh karena itu, seorang mukmin yang mengesahkan Allah tidak akan mungkin dia akan memilih tatanan kecuali apa yang dipilihkan Allah untuk dirinya. Wala yatba'u illa syariat Allah, atau wala yattabi'u illa syariat Allah al-muttasiqata ma'a nizamil wujud kullihi wa nizamil hayat. Dan dia tidak akan mengikuti kecuali syariat Allah yang selaras bersama tatanan seluruh keberadaan yang terdapat di alam semesta ini, demikian pula tatanan kehidupan. Wal qalbu alladhi yuwahhidullah yudrikul qarabata bainahu wa baina kulli ma abda'at yadullah fi hadzal kauni min asya' wa ahya. Dan kalbu yang mentauhidkan Allah menyadari dan memahami betul-betul hubungan kerabat antara dirinya dan semua yang diciptakan oleh Allah di tengah-tengah alam semesta ini. Menggunakan kata abda'at karena semuanya berawal dari Allah, tanpa ada contoh sebelumnya, tanpa ada keberadaan sebelumnya. Jadi bersama segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini, baik benda-benda maupun makhluk hidup, dia merasakan hubungan kekerabatan karena dia dan seluruh makhluk ini berasal dari Allah. Wa yahya fi kaunin sadiqin yu'atifu wa yatajawabu ma'ah. Dan dia hidup di tengah-tengah alam yang bersahabat dengan dirinya. Juga apa? Penuh kemesraan bersamanya, berinteraksi bersamanya. Wa yuhissu yadallah fi kulli ma haulah. Dan dia merasakan tangan Allah, sebagai bahasa metafora, bersama apa yang berada di sekelilingnya. Faya'ishu fi unsin. Dia hidup bersama semuanya dengan penuh keakraban dan kemesraan. Kita nggak mengatakan kejinakan ya, kejinakan kurang begitu apa? Karena kalau jinak di sini, yang satu menjinakkan, yang satu jinak. Tapi kalau fi unsin, penuh keakraban, penuh kehangatan dan kemanisan. Di terjemahan tadi perlu dirubah sedikit dari kata unsin. Karena anisa fulanun bi fulan, di mana merasakan di antara keduanya kehangatan, keakraban, dan kemesraan. Billahi wa bada'ihi allati talmasuha yadahu wa taqau 'alaiha 'aina. Dia merasakan keakraban, kemesraan bersama Allah dan semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa bada'ihi allati talmasuha yada, bersama ciptaan-ciptaan Allah yang disentuh. Wa taqau 'alaiha 'aina, juga yang terjangkau oleh pandangan matanya. Wa yash'uru kadzalika bitaharruji min idza'i ahad. Maka dengan sebab ini dia merasa betul-betul apa? Khawatir, berhati-hati untuk tidak menimbulkan gangguan kepada seorang pun juga. Au itlafi syai'in, atau merusak sesuatu. Au tasarruf fi ahadin au fi syai'in illa bima amarahullah, atau dalam mengatur seseorang atau sesuatu kecuali sejalan dengan perintah Allah. Khaliqu kulli syai'in wa muhyi kulli syai'. Dia pencipta segala sesuatu, yang menghidupkan segala sesuatu. Rabbuhu wa rabbu kulli syai'. Tuhannya dan Tuhan segala sesuatu. Wa kulli hayy, dan seluruh makhluk hidup. Ini betul-betul amat indah sekali ya. Membangun hubungan yang hangat mesra bersama alam sekitarnya. Kita tidak lagi menganggap alam itu sebagai musuh kita yang mengerikan, menakutkan, seperti orang yang masuki hutan mengatakan bahwa ini merupakan daerah angker. Karena semuanya bertasbih mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi syaitan yang ingin menciptakan kebencian, permusuhan di antara kita dan alam semesta yang Allah ciptakan. Kita memandang alam dengan suram, dengan pandangan yang pesimistis ya. Ini berbeda dengan yang dirasakan para arifin dan para aulia Allah. Merasakan kehangatan, kemesraan bersama seluruh alam, makhluk yang Allah ciptakan. Bahkan di saat menghadapi kaum musyrikin, tanpa ada kebencian di hatinya mengajak mereka dengan penuh kehangatan. Karena walaupun mereka tidak seiman, mereka adalah saudaranya. Menyapa mereka, berbicara mereka dengan penuh kehangatan tanpa kebencian dan permusuhan di hatinya. Yang mereka benci kesyirikan, penyimpangan, dan dia betul-betul hatinya melas menyaksikan orang yang berjalan di atas jalan yang menyimpang. Karena akan mencelakakan dirinya. Nah ini yang dirasakan Nabi kita sebagai Nabiur Rahmah. Dia betul-betul diutus di tengah-tengah umatnya sebagai pembawa dan penabur rahmat bagi seluruh al-alamin. Bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi alam merasakan rahmat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini pandangan hidup yang amat indah, yang membuat kita tidak melihat sesuatu dengan kacamata kuda. Dengan perasaan, baik itu cinta atau kebencian yang buta. Tapi betul-betul dengan pemahaman dan kesadaran bahwa kita semua adalah makhluk Allah. Allah adalah pencipta kita. Kita menjalani kehidupan semata-mata seluruhnya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika tabdu atharut tauhid fi tasawwurati wal masyair. Dan demikian pula nampak ya, athar at-tauhid. Artinya dampak-dampak tauhid, efeknya ya, dalam pandangan kita, begitu pula dalam perasaan kita. Kama tabdu fi suluki wa tasarrufat, sebagaimana yang nampak dalam perilaku kita dan tindak tanduk kita. Wa tarsumu lil hayati kulliha manhajan kamilan wadihan mutamayyiza, dan menggambarkan bagi kita, bagi kehidupan kita seluruhnya satu minhaj yang sempurna, yang jelas dan berbeda dengan minhaj-minhaj yang berasal dari tangan manusia, yang penuh kekurangan, yang bercampur dengan kepentingan dan hawa nafsu. Wala ya'udu tauhid kalimatan tuqalu bil lisan, dan tauhid bukan lagi sebatas kalimat yang diucapkan. Wa min thamma tilkal inayatu bi taqriri aqidati tauhid wa tawdihiha wa takrar al hadits anha fil kitab. Oleh karena itu betapa perlunya akidah tauhid ini ya, ditegaskan, ditekankan dan dijelaskan secara berulang kali dalam Alkitab yang Allah turunkan, wa huwa hadithun yahtaju ila tadabburihi kullu ahad. Ini merupakan keterangan yang butuh untuk direnungkan oleh setiap orang. Fi kulli asrin wa fi kulli bi'ah. Baik setiap masa maupun setiap miliau dan keadaan. Fattauhidu bima'nahu dhalika ma'nan dhakhmun syamilun yahtaju ila fahmin wa idrak. Maka tauhid dengan makna tersebut merupakan satu makna yang amat besar, yang mencakup, ya, yang butuh untuk difahami oleh setiap orang. Menarik seperti yang Imam Ali katakan, ketika beliau memberikan nasihat kepada seseorang, beliau mengatakan, wa tahsabu nafsaka jirman saghiran wa fikan tawal alamul akbaru. Kamu menganggap diri kamu ini benda kecil yang tak berarti. Padahal dalam diri kamu, wahai manusia, terdapat rahasia besar. Terdapat apa? Rahasia besar. Karena manusia sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Ciptakan sebagai makhluk yang bertanggung jawab, dan alam semesta ini sebagai apa? Sebagai tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak sediakan bagi makhluk-makhluk seperti hewan dan lain sebagainya. Malah hewannya Allah sediakan bagi umat manusia. Tapi Allah menginginkan hambanya yang bernama manusia ini, begitu pula jin, untuk merenungkan kebesaran keagungan Allah hingga menemukan kebenaran yang sejati. Dan kita lihat bagaimana penemuan demi penemuan yang ditemukan manusia, ternyata semua ini mengantarkan dirinya kepada Allah.
Dan semuanya menunjukkan akan kesatuan alam semesta sebagaimana yang ditemukan oleh para peneliti kira-kira puluhan tahun yang lampau. Mereka mengatakan bahwasannya alam semesta ini merupakan satu kesatuan. Kemudian dia dipecah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga lahirlah galaksi-galaksi, begitu pula tata surya. Semuanya berasal dari apa? Dari asal usul yang sama. Dan ini ditegaskan dalam Al-Quran, awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwa kami telah menciptakan langit bumi yang tadinya merupakan apa? Apakah mereka tidak melihat atau orang-orang kafir tidak melihat bahwa langit dan bumi tadinya merupakan satu kesatuan, kemudian kami pecah. Lahirnya teori Big Bang. Ini sebetulnya merupakan pembuktian berdasarkan penelitian dan ilmu apa yang diterangkan Allah merupakan kebenaran. Cuma perbedaannya Big Bang menerangkan mengenai ledakan yang tidak terkendali, tidak teratur, sedangkan Allah menerangkan kami memecahnya dengan ukuran dan aturan. Karena tidak mungkin alam semesta akan tercipta tanpa adanya pengatur yang mengaturnya. Padahal tertata, teratur sedemikian rupa. Ini merupakan asas kebenaran yang diturunkan Allah. Oleh karena itu kalau kita perhatikan bersama-sama, dari keterangan Allah, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ini sebetulnya menjelaskan asas kebenaran mengapa Al-Quran diturunkan. Bahkan mengapa manusia diciptakan. Allah berikan mereka akal, berikan mereka pilihan. Oleh karena itu mengherankan sekali kenapa agama justru sekarang keluar jauh dari tujuan dirinya diturunkan. Dan tujuan manusia diciptakan sebagai khalifah. Manusia berselisih, bersitegang, bermusuh-musuhan. Dan menjadi makhluk-makhluk yang seharusnya mengabdi kepada Allah. Mereka diperbudak oleh benda. Mereka dikendalikan oleh hawa nafsu. Mereka dipalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang paling utama yang merupakan asas dari segala sesuatu itu wahdaniyatullah. Ternyata ditinggalkan, diabaikan. Bahkan digantikan dengan tata cara beribadah yang jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun alasan-alasan dari orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa mereka meyakini bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Tapi waktu ditanya mengapa kalian menyembah selain Allah, mereka mengatakan kami menyembah semua ini sebetulnya bukan sebagai tujuan, hanya sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah lebih dekat. Sebagian menjadikan malaikat sebagai perantara. Lalu mereka personifikasikan dalam bentuk berhala. Kita bertanya, apakah ini merupakan kebenaran? Apa betul malaikat mendapatkan hak untuk menjadi perantara, memberikan syafaat tanpa izin Allah? Lalu dari mana mereka memiliki dasar bahwa berhala-berhala tersebut merupakan apa? Merupakan personifikasi dari malaikat. Siapa yang mengizinkan mereka melakukan hal ini? Begitu juga sebagian ada lagi yang menjadikan makhluk ya dari kalangan manusia maupun jin sebagai perantara. Kita lihat bagaimana umat Kristen menjadikan Yesus ya, sebagai perantara, padahal kita tahu bahwa Al-Masih sendiri menyembah Allah dan melarang untuk mempersekutukan Allah. Bahkan dalam perjanjian lama ditegaskan amat tegas berkaitan dengan kewajiban kita untuk menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Bahkan termasuk dalam salah satu 10 wasiat yang Allah wasiatkan kepada Musa, begitu pula kepada setiap nabi. Jadi tidak ada alasan bagi mereka melakukan hal ini. Begitu pula yang terjadi ketika mereka menjadikan sebagian santo-santo baik dari malaikat, dari kalangan manusia, baik itu para nabi, para sholihin, mereka jadikan sebagai perantara. Padahal mereka ini menolak dan mengingkari apa yang mereka lakukan dalam beribadah pada mereka. Al-Masih mengingkari, tidak pernah memerintahkan mereka untuk menyembahnya atau menyembah Maryam alaihissalatu wassalam. Begitu pula para nabi, para sholihin di hari kemudian nanti wa idza husyiran nas kanu lahum a'da
wa kanu bi ibadatihim kafirin. Begitu manusia dihimpun, dikumpulkan, semua yang disembah selain Allah, baik itu para nabi, baik itu malaikat, semuanya ingkar terhadap para penyembah mereka. Ini merupakan hal yang amat penting untuk kita fahami. Dan betapa indahnya di saat kita beribadah bersama kepada Allah, bersama seluruh alam raya. Alam merupakan sahabat kita. Ini pula rahasia mengapa Nabi menamakan para pengikutnya dengan sahabatnya, karena semua berjalan menuju Allah. Alam menuju Allah. Begitu pula orang-orang yang beriman dari kalangan jin maupun manusia, seluruhnya menuju Allah. Jadi kita bersama-sama menyatu bersama seluruh alam semesta. Dan orang-orang yang beriman menuju Allah, sedangkan orang-orang yang kafir bersama kekafiran mereka merupakan makhluk-makhluk sempalan yang keluar dari rel dan pada akhirnya mereka akan binasa. Bersama perjalanan waktu dan di hari akhirat mereka tidak akan mendapatkan sambutan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat yang perlu kita tegaskan. Adapun ayat-ayat berikutnya yang berbicara mengenai ayat-ayat kebesaran keagungan Allah, ya, kemudian bukti, ya, bagaimana Allah menundukkan langit dan bumi untuk kita semuanya. Langit tunduk kepada Allah, melayani kita. Tapi kita yang dilayani oleh langit dan bumi atas perintah Allah, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bukti-bukti yang Allah terangkan dalam Al-Quran yang ditemukan di kemudian hari. Mengenai bulatnya bumi kita ini, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail, semua merupakan gambaran-gambaran yang amat indah. Insyaallah kita minta Ustaz Hamzah untuk menambahkan hal ini, ya. Apa-apa yang belum tadi kita terangkan, baru setelah itu kita lanjutkan dalam diskusi kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sedikit saja mengenai melihat bagaimana kentalnya gambaran penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup kita ini. Allah kaitkan dengan bagaimana Allah ciptakan alam semesta ini, as-samawat wal ard. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sungguhnya kami turunkan kepada engkau Alkitab bil haqq. Biasa kan kita artikan bil haqq dengan benar begitu. Maksudnya dengan benar di sini maksudnya apa? Yaitu dengan kepastian, dengan suatu ketentuan yang tegas, ketentuan yang pasti, bukan main-main seperti itu. Ya, bukan sendagurau kan. Laisa bil hazal, ya, bukan sendagurau. Ini adalah sesuatu yang pasti, yang bukan sesuatu yang main-main. Sama seperti Allah ciptakan langit dan bumi. Khalaqas samawati wal ard. Allah ciptakan langit dan bumi ini dengan hak juga, dengan kepastian, semuanya terukur, terencana dengan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki seperti itu. Sama seperti penciptaan, sama seperti Allah turunkannya Al-Quran ini. Jadi Allah ciptakan Al-Quran buat kita sebagai pedoman hidup kita agar supaya kehidupan kita ini begitu menjadi teratur, ya, sebagaimana Allah atur alam semesta ini. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala atur semuanya yang ada di alam semesta ini dengan ukuran, dengan hukum-hukum tertentu seperti itu. Yang ini semuanya akan jelas bagi mereka yang mempelajarinya, yang mengamatinya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk unduru madza fis samawati wal ard. Ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Jadi ini semuanya isyarat memerintahkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan kebenarannya ini, kebenaran Al-Qur'an, ya. Dan juga melalui yaitu pengamatan kepada alam semesta ini dan juga kepada diri kita. Ya. Oleh karena itu Imam Ali kan pernah mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah
illa ra'aitu yadallah fi. Tidak aku melihat sesuatu, ya, arti sesuatu yang ada di alam ini, apakah melihat mataharinya atau melihat tumbuh-tumbuhannya, melainkan aku melihat di sana ada tangan Allah di sana. Artinya bagaimana itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ilmuwan pun, contohnya Albert Einstein, ketika dia amati alam semesta ini, dia bilang, oh, Tuhan rupanya tidak sedang bermain dadu. Artinya dilihat alam ini begitu teraturnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagaimana Allah ciptakan segala sesuatu ini biqadar. Ya, inna khalaqna wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan kadar, dengan ukuran, dengan ketetapan yang pasti, yang bukan main-main. Semuanya teratur. Jadi sampai para ilmuwan melihat begitu bagaimana keteraturan ini, sehingga bisa dipelajari dan dihitung begitu. Kalau sesuatu yang asal-asalan nggak bisa dipelajari. Ya, tidak ada nanti ilmu biologi, kimia, fisika, nggak ada. Ya, tapi karena apa yang Allah ciptakan ini begitu teratur, ada polanya seperti itu. Sampai mereka bisa telurkan rumus-rumus. Seperti tentang kemarin kita bahas tentang black hole itu. Einstein meramalkan tentang black hole itu di ruangan tertutup dengan rumus-rumus matematika. Karena dari apa yang diamati, segala sesuatunya ini memiliki pola, memiliki keteraturan, sehingga ya, dengan perhitungannya dia bisa gambarkan. Dan ini baru terbukti apa yang diamati ini setelah manusia bisa menciptakan teleskop yang begitu besar dan juga bisa menyatukan antara dua teleskop dan beberapa teleskop dengan jarak yang jauh, ya, itu menjadi satu teleskop yang memiliki kemampuan seolah-olah teleskop itu besarnya seperti jarak satu teleskop dengan teleskop yang lain, seperti itu. Ini adalah kemampuan manusia yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan dalam Al-Quran. Pasti kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, ya, di alam raya ini dan juga di dalam diri manusia, sehingga akan menjadi jelas bagi mereka bahwasanya Al-Quran ini benar. Ya. Dan juga, ya, nah di sini diingatkan, nah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, kok kita ya malah tidak menyembahnya dengan sebenar-benarnya. Manusia kok tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan pengabdian kepadanya tanpa sekutu. Dan kalau dulu, ya, orang-orang Arab menyembah malaikat, kemudian dipersonifikasikan dengan berhala-berhala. Kalau sekarang, ya, bukan lagi menyembah berhala, tapi menyembah manusia, ya. Tadi di sini ada kalimat, ya, ini terjemahannya kayaknya kurang tepat. Wa inna lanaral yawma fi kulli makanin ibadatan lil qissisin, bukan qissisin, qiddisin wal awliya tushbihu ibadatal arab al-awwalin lil malaikah. Kita sekarang menyaksikan bagaimana di berbagai tempat, ya, ada penyembahan terhadap, ya, orang-orang suci. Ya. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala terangkan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka jadikan pendeta-pendeta mereka, orang-orang alim di antara mereka dijadikan Tuhan selain Allah. Ini penyembahan bentuk lain yang bukan seperti penyembahan berhala, tapi manusia, orang pintar, disembah, diikuti apa saja omongannya walaupun itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Mungkin itu aja, ya, lamahat dari ini ada sedikit tambahan mungkin buat para ikhwan.
berkaitan dengan ayat lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Itu sebuah dalam bahasa Arab yang dikatakan sebagai fardul muhal minal muhal. Ini merupakan sebuah hipotesis ya yang mustahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala gunakan hipotesis ini untuk mengajak mereka berpikir dan merenung. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memiliki anak, Allah akan pilih ya. Dari apa? Dari makhluk-makhluk yang terbaik. Sedangkan kita jangan kita merasa sombong dengan asal-usul kita yang diciptakan dari apa? Dari sari-sari pati tanah yang mengeluarkan cairan yang menjijikkan ya. Kalau bukan karena karunia Allah, kita ini sebetulnya merupakan makhluk-makhluk yang rendah dan hina. Tapi Allah muliakan kita dengan karunia-Nya. Ini yang patut untuk kita syukuri, bukan kita justru mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul An'am ada 2 ayat yang menarik ya. Itu ayat 90, seluruhnya menarik, cuma 2 ayat ini berhubungan dengan kajian kita. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahu. Mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala ya sekutu-sekutu dari kalangan jin. Padahal mereka semua diciptakan oleh Allah. Masa disamakan, disetarakan dengan Allah sebagai sekutu? Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin. Dan mereka juga ya mengada-adakan kebohongan, menisbatkan kepada Allah memiliki anak laki-laki atau memiliki anak perempuan. Menggunakan kata al-kharqu di sini, kita tahu al-kharqu dalam bahasa itu menyobek. Jadi menunjukkan betapa betul-betul piciknya mereka. Di mana mereka itu menisbatkan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak laki-laki atau anak-anak wanita. Hingga Allah mengatakan laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Kalian telah mengucapkan kata-kata yang amat dahsyat yang penuh dengan kebohongan. Sampai langit ya. Langit ini dari kebohongan yang kalian ucapkan, dari takutnya pada Allah, tercabik-cabik dan terbelah-belah. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung juga tersungkur ya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan takut akan ucapan yang mereka ucapkan dan mereka nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda aulir rahmani walada, ketika mereka mengatakan bahwa Tuhan memiliki anak. Jadi langit saja takut, bumi terbelah, gunung juga hancur lebur karena takutnya pada Allah. Tapi mereka merasa bahwa ini hal-hal yang sepele menurut mereka. Menggunakan kata kharaqu menggambarkan bagaimana ucapan ini sebetulnya ucapan yang amat dahsyat, mengerikan, yang bisa membuat langit tercabik-cabik, bumi terbelah, dan gunung juga hancur lebur. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maha suci Allah dari segala apa yang mereka sifati. Nah kemudian ayat berikutnya ini merupakan jawaban yang amat indah, yang rasional. Badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit bumi dari permulaan tanpa ada contoh sebelumnya, tanpa ada bahan baku sebelumnya. Badi'us samawati wal ardh. Anna yakunu lahu walad. Dari mana datangnya anak? Walam takun lahu sahibah. Sedangkan dia tidak memiliki sahibah, pasangan yang setara dengan diri. Walam takun lahu sahib wa khalaqa kulla syai'. Sedangkan dia pencipta segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi coba tunjukkan bagaimana Allah memiliki anak sedangkan dia tidak beristri. Sedangkan dia pencipta segala-galanya. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Artinya berdasarkan ilmu Allah tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat, satu ayat yang mengandung betul-betul kedalaman yang luar biasa, yang menepis kemungkinan adanya sekutu bagi Allah dari kalangan jin, atau Allah memiliki anak laki-laki atau wanita, karena dia tidak memiliki sama sekali istri.
Dan bagaimana mungkin dia memiliki istri sedangkan dia pencipta segala sesuatu. Dan Allah tidak butuh. Yang butuh kita pada pasangan, butuh kepada anak. Tapi Allah tidak membutuhkan sesuatu. Malah dia yang mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Ini merupakan ayat-ayat Quran yang kalau kita renungkan, betul-betul membuka akal pikiran kita. Tidak seperti ucapan sebagian kaum muslimin. Kita nggak mungkin berdialog sama orang kafir dengan Al-Quran. Karena mereka nggak beriman dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita memaksa mereka untuk menerima logika kita? Ini sebuah kesalahan. Nabi berbicara kepada kaum musyrikin, kepada ahli kitab dengan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya bacaan, bukan doktrin. Al-Quran mengajak kita merenung, berpikir, dan beradu argumentasi. Silakan buktikan. Ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Bawa sebuah kitab. Kalau kalian ahli kitab, bawa sebuah kitab sebelum kitab Al-Quran yang membenarkan perbuatan kalian. Kalau kalian orang yang berilmu, kalangan saintis, buktikan berdasarkan fakta ilmiah. Ada nggak bukti-bukti yang menunjukkan ada kemungkinan adanya selain dari Allah yang mencipta atau mengatur hingga kita harus menyembah selainnya? Dan yang paling indah seperti yang Quran sebutkan, bahwa kalau kita mengabdi kepada Tuhan yang satu, menyerahkan hidup kita, itu lebih damai, lebih indah daripada orang yang memiliki Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam, yang masing-masing menunjukkan perintahnya, aturannya kepadanya. Bagaimana coba keadaannya? Ini merupakan keterangan Al-Quran yang amat indah, tidak pernah memaksa kita menerima sesuatu tanpa pemahaman, bahkan Quran melarang kita mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Maka apa alasan kalian untuk menolak kebenaran Al-Quran? Ini merupakan renungan kita pada pagi hari ini. Dan yang terindah kalau seandainya para jamaah merenungkan langsung ayat Quran hingga bisa merasakan cahaya Quran masuk langsung. Bukan seperti seorang membawa baterai menerangi kita, tapi langsung dia merasakan cahaya Al-Quran. Itu yang diajarkan Nabi kita. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Taib, kepada ikhwan yang ingin mengajukan pertanyaan atau tambahan atau diskusi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sini saya mau bertanya dan bagaimana Al-Quran sudah menjelaskan Quran itu diturunkan dengan benar, dengan tatanan, dan menganjurkan sebuah pasrahan total kepada keikhlasan. Tapi di sini dikatakan kita tidak perlu berhajat kepada fala hajat dan bihi ila ayyan dia hajatu li wahdi minhu wa hubmitu la yamliku li anfusihim naf'an wala darra. Sedangkan ada ayat yang mengatakan khuliqal insana halua. Khuliqal insanu amma innal insana khuliqa halua. An-nafsa inna nafsa la'ammaratun bisu. Bagaimana supaya kita tidak tertarik oleh an-nafs dan khuliqa'iyah halua itu. Nah, sedangkan di sini jelas Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu dengan benar dan dengan tatanan dan nizam-nizam yang menganjurkan dari satu kesatuan. Terima kasih. Ya, boleh. Suaranya turun di mana? Dimatiin dulu. Ustaz Bajri kayak itu terbuka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Jadi bagaimana kan kita diperintahkan hanya pengabdian kita kepada Allah dengan penuh ikhlas. Mukhlishan lahuddin. Artinya mengikhlaskan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikhlaskan pengabdian kepada Allah artinya ya, dia tidak mengharapkan ya, dalam pengabdian ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia apakah itu pujian atau sebagainya ya. Kemudian justru orang-orang yang mukhlis ini orang-orang yang akan hatinya tenang ya, dia akan
bahkan setan pun nggak mampu nanti akan mengganggu orang-orang yang mukhlisan lahuddin ini. Orang-orang yang benar-benar mengabdikan ketulusannya, pengabdiannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pengakuan iblis sendiri, ya. Kan Allah ceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana iblis akan menggoda semua anak cucu Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang disucikan hatinya, yang dibersihkan. Ya, artinya ini seorang yang disucikan hatinya, ya, tentunya awalnya dia harus mukhlis dulu. Dia harus mukhlis, berusaha memurnikan pengabdiannya hanya kepada Allah. Nah, setelah itu pasti Allah Subhanahu wa taala menyambut dan menjadikan dia minal mukhlasin, orang-orang yang disucikan, ya, hatinya. Nah, sampai artinya iblis sendiri buka kartu gitu. Ya, buka kartu bahwasanya hamba-hamba Allah yang seperti ini dia nggak sanggup ganggu. Nah, ini tentu saja ya kaitannya tadi bagaimana orang yang benar-benar mukhlisan lahuddin ini, ya, dia akan jiwanya tenang, ya, dan juga tidak akan terkena dengan halak tadi. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Ya, dan itu juga kan, ya, dikecualikan, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan ini sifat umumnya manusia seperti itu, tapi ada pengecualian kan, illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun, dan seterusnya, ya, sifat-sifat bagaimana orang-orang yang benar-benar mendirikan salat dengan penuh keikhlasan, ya, dan juga mengaplikasikan salatnya itu di dalam perilakunya, ya, dia berinfak dan sebagainya. Kemudian juga dia berlaku jujur dan memegang janjinya dan seterusnya. Menjaga kesucian dirinya, ya, bisa menahan dirinya tidak mengikuti hawa nafsunya, tapi menyalurkannya kepada pasangan-pasangannya dan seterusnya. Itu kan disifatkan oleh seperti itu. Ini adalah dalam kata singkatnya kan ini yaitu dalam perintah Allah tadi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ya. Itu secara simpelnya seperti itu, dan beribadah kepada Allah nanti kan dengan salat, dengan adanya puasa, dengan adanya zakat dan seterusnya. Itu rinciannya, tapi ini kalimatnya simpel, yaitu pada intinya kita harus pengabdiannya itu hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita perhatikan alhamdulillah bahwa ketika Allah menerangkan bahwa manusia ini mudah sekali terkena sasaran penyakit hala di saat menerima nikmat, ya, dia kikir, di saat dia menghadapi cobaan berkeluh kesah, Allah berikan petunjuk. Dan subhanallah, dalam resep yang Allah berikan kepada kita, salat itu berada pada kedudukan yang pertama. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Begitu juga orang-orang yang beriman, yang dijamin oleh Allah sebagai orang yang sukses beruntung, sifat pertama mereka qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ditutup juga walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dalam suratul Ma'arij juga ditutup juga walladzina hum ala salatihim walladzina hum ala salatihim daimun. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Kalau yang pertama walladzina hum ala salawatihim yuhafidun dalam Al-Mu'minun, kalau ini walladzina hum ala salatihim juga yuhafidun. Karena memang salat ini sebetulnya, ya, merupakan komunikasi langsung seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata salat menghubungkan hamba langsung tanpa perantara dengan Allah. Di sana mereka bermunajat bersama Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah yang menghibur dirinya. Jiwa yang tadinya gelap diterangi oleh cahaya Allah. Yang tadinya penuh dengan karat dibersihkan sedikit demi sedikit.
Oleh karena itu tidak heran ketika Nabi bergelisah dalam bersusah hati karena menghadapi berbagai macam gangguan dan cobaan, beliau berkata pada Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Arihna biha Ya, ya Bilal. Bilal. Ada sebagian orang-orang yang mughaffalin mengatakan, ini nggak benar, yang betul arihna minha ya Bilal. Maksudnya kita ingin buru-buru selesai sholat, seperti sebagian orang kan merasa sholat beban. Dia merasa dengan selesai sholat, alhamdulillah, bebannya sudah selesai. Kalau Nabi tidak, arihna biha ya Bilal, karena saat yang paling indah bagi Nabi itu saat dia berdiri bersama Allah. Saat dia bermunajat bersama Allah. Saat dia curhat bersama Allah, itu merupakan saat yang paling indah, yang menjadi hiburan dia menghilangkan keresahannya, kegelisahannya. Bukan seperti kebanyakan kita yang merasa sholat beban, begitu selesai sholat dikerjakan, alhamdulillah. Lagi asyik ngobrol bekerja, datang adzan, aduh adzan lagi, sholat lagi. Ini berbeda dengan ucapan Rasul, arihna biha ya Bilal, berikan ketenangan buat kami wahai Bilal, dengan adzan yang kamu kumandangkan sebagai pertanda bahwa kita pada saat itu akan berdiri bersama Allah di bawah jamuan dan undangannya. Nah, yang lain-lainnya merupakan resep ikutan, tapi pokoknya adalah sholat. Kemudian orang yang sholat, yang selalu berhubungan dengan Allah, dia tidak akan kikir dengan hartanya. Harta hal yang kecil yang diinginkan bekal untuk meraih keridhaan Allah. Begitu juga dia menjaga kemaluannya, kecuali pada pasangannya. Karena penyimpangan seksual ini akan merasakan penderitaan, gelisah di hati kita, ketakutan. Kemudian juga menepati janji. Orang yang tidak pernah menepati janji, hatinya gelisah. Ketemu orang juga takut. Begitu juga orang yang mengkhianati amanat juga, hatinya pasti bergelisah. Jadi Allah berikan resep buat kita dengan sholat. Setelah itu mengingatkan kita akan beberapa penyakit yang bisa mendatangkan keresahan, kegelisahan buat kita. Kemudian Allah tegaskan supaya kita selalu prihatin, berhati-hati akan adab Tuhan kita. Jangan kita merasa aman, merasa banyak, kita mengerjakan kebaikan. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Lau kanat rijliyal yumna dakhilal jannah wal ukhra kharijaha ma amintu makrallah." Kalau kaki kanan saya udah masuk surga, yang sebelah kiri masih di luar, saya masih belum merasa aman, takut disuruh keluar lagi. Kita masih kecil baca Nasaih Diniyah dulu bersama Ustaz Hamzah, kita merasakan ini bekal yang baik, nasihat, bimbingan yang meluruskan hati kita. Jadi kita lihat orang seperti Habib Abdullah Al-Haddad dulu, yang dikenal sebagai orang yang menjadi ikutan di Hadramut, tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah membanggakan diri, mendidik kita untuk khawatir, takut kepada Allah, dan mengatakan, kalau kamu lihat orang terbang di langit, tapi dia meninggalkan perintah Allah, tidak menjalankan syariat, ketahui bahwa dia syaitan. Jadi betul-betul bimbingan yang amat indah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua, untuk selalu bersikap rendah diri di hadapan Allah, rindu kepada Allah, ingin selalu dekat ya kepadanya, mengadu kepadanya, dan para wali, para malaikat juga semuanya mengajak kita kembali kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-kutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نخضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum ya jamaah semuanya, sampai ketemu lagi.
Besok bersama-sama insya Allah ya. Mengaji Al-Amthal lagi kan? Doanya. Sama-sama. Amin, amin. Barakallahu fikum. Insya Allah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين